আজ আমরা ক্লাস 11 নিউ সিলেবাস ইংলিশ দ্য স্বামী অ্যান্ড মাদার ওয়ার্শিপ পড়ব। তার আগে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামী বিবেকানন্দ ভক্ত এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে, কারণ আমরা সারা ভারত জানার সমান স্বামী বিবেকানন্দকে চেষ্টা করব মাত্র 10 মিনিটে কভার করতে, কারণ নিউ সিলেবাস ক্লাস 11 এই চ্যাপ্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। চলো আমরা সহজ ইংরেজিতে শুরু করি। আফটার ডেথ অফ স্বামী বিবেকানন্দ, শারদানন্দ মহাপ্রভু inspired Nivedita to write on Swami Vivekananda. But Nivedita was not accustomed, that means obhyasto, in writing biography or autobiography. He started to write the glimpses on Swami Vivekananda. He used ample figure of speech or rhetorical term. Here, mostly the figure of speeches are oxymoron. So what's oxymoron? Oxymoron is a figure of speech where two contradictory words juxtaposed, such as singularly incomplete, সম্পূর্ণভাবে অসম্পূর্ণ. These kinds of words. Too much contradiction was also in Swami. He worshipped Ma Kali, but was a member of Brahmo Samaj, where there is no place of idol or godliness. So firstly, Nivedita wrote on the glimpses of Swami Vivekananda. That's she felt. So here no story like Macbeth was a famous one, he was a great warrior, but ambition turned him evil and finally he got death. Here is no conclusion. Here are some glimpses. The main book, 11th chapter, few passages. Firstly, we got what Nivedita wrote with oxymoron, the glimpses on Swami Vivekananda. Then Nivedita was astonished. In Europe, there was no word of Ma Kali, but in India, Swami Vivekananda lips were always with Ma Kali, Ma Kali, Ma Kali, Ma Kali. Here the contradiction, here the oxymoron. In Europe, he never preached, he never told about Ma Kali, but in India, he always told about Ma Kali. Swami Vivekananda is world famous for his Advaitavad, Ved Upanishad. But the relation of Ma Kali and Advaitavad is here. Swami Vivekananda told Ma Kali is always with oxymoron. That means two hands, right hand for blessing, left hand with the sword, red blood, red sword, punishment, curse. Swami Vivekananda always worship the terrible, such as our parents always worship the terrible. Our parents always try hard, struggle for the blessing of the children. You students, you are enjoying the comforts for the struggle of your parents. In that way, Swami Vivekananda always preferred terrible. Few people are here who always prefer terrible. Terrible is for hard work. Swami Vivekananda always hated squeamishness. Number 1. 2. Mikvasm. মানে ঘ্যান ঘ্যানানি আর ন্যাকামি. Swami Vivekananda inspired everything. He was a good educator. He once inspired Nivedita. Say, what's the problem? What's the problem? Nivedita told, I don't like blood offerings to Ma Kali. He stopped that. No blood offering also wanted by Swami Vivekananda. Swami Vivekananda explained, Ma Kali is our goddess. We worship him. Worship Ma Kali hard.
but blood is for the devils. মা কালীর সাথে যে সাঙ্গপাঙ্গ দানবরা থাকে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলি দেওয়া হয়। আমরা মা কালীর পুজো করছি, তাই এখানে কোনো জায়গা নেই blood sacrifice, innocent animal sacrifice. After return from Amarnath, এর পরের চ্যাপ্টারে অমরনাথ যাত্রা করব। Returning for Amarnath, স্বামী বিবেকানন্দ asked Nivedita what's his view. অমরনাথ যাত্রায় শিব ঠাকুরকে দেখেছিল। এই শিব ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দকে বর দিয়েছিল, তুই অমর হয়ে যাবি, ইচ্ছা মৃত্যু। নিবেদিতা told after Amarnath যাত্রা, স্বামী বিবেকানন্দ, I am enjoying Ma Kali and offering the image of Shiv in Ma Kali. Swami Vivekananda inspired Nivedita and told, Swami Vivekananda told Ma Kali in Shiv. নিবেদিতাকে বুঝিয়েছিল মা কালীর মধ্যে শিব, শিবের মধ্যে মা কালী। Once on the way of মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জানো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোতে বাড়ি, যখন তিনি অসুস্থ যাওয়ার পথে তার আগের দিন একটা মৃত্যু দেখেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ asked question to Nivedita, what's her view on death? And Swami Vivekananda himself chanted Cornell Hedges' poem Guardian Angels and explained him as a good educator. And they concluded, ধর্ম হলো ভাষা, নিজের ভাষায় প্রকাশ করা। Own language is religion. As a good instructor, Swami Vivekananda instructed Nivedita to bound the foreign disciples to take up soup and sit on the ground. কালীঘাটের বাড়িতে তার বিদেশি শিষ্যদেরও জুতো খুলে ভারতীয়দের সাথে মাটিতে বসাতে বাধ্য করে দিয়েছিলেন। ডেডিকেশন, দ্য ডেডিকেশন ফ্লোজ। স্বামী বিবেকানন্দ was dedicated to Ma Kali by Ramakrishna. In that way, Guru Nanak got his power and dedicated that. মর্দানা যেমন গুরু নানকের শিষ্য, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ ছিল রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য। The trust carried. ট্রাস্ট হচ্ছে কি? Life was but a dream. The play in the mother, Ramakrishna. Ma Kali used the body of Ramakrishna, and in Ramakrishna there are gods. যিশু, খ্রিস্ট, আল্লাহ, মা কালী সবাই রামকৃষ্ণের শরীরে। All this was but a dream. সহজে বাংলায় ছোট করে বলে দিই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস গুলো, যা প্রশ্ন উত্তর করতে সহজ লাগবে। স্বামী বিবেকানন্দের মাদার ওয়ার্শিপ এর লেখককে সিস্টার নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দ কত সালে জন্মেছিল? 1863 সালে। এর আসলে কি নাম ছিল? নরেন্দ্রনাথ দত্ত। মা কি উপদেশ দিয়েছিল? সত্যের পথে চলা। লেখিকা স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন, এটা জানলাম। লেখিকা কোথাকার লোক? লেখিকা আয়ারল্যান্ডের মহিলা, টিচার। জন্ম 28 অক্টোবর 1867, মৃত্যু 13 অক্টোবর 1911। আর্লি চাইল্ডহুড আয়ারল্যান্ডে, তারপর পড়াশোনা লন্ডনে এবং শেষ জীবন টিচার থেকে সোশ্যালিস্ট হিসাবে কাজ করেছেন ইন্ডিয়াতে। স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত হয়েছেন এবং 1895 সালে লন্ডনে দেখার পর 1898 সালে কলকাতায় আসেন। নিবেদিতা নাম হয়, মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল থেকে নাম হয় নিবেদিতা শিষ্যত্ব গ্রহণের পর, ব্রহ্মচর্য নেওয়ার পর, এবং অসাধারণ কাজ করেন। 1898 সালে পর, এক বছর পরে 1899 সালে যখন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, পরে তিনি গার্লস স্কুল খোলেন
এবং প্লেগে নার্স হিসেবে কলকাতায় দারুণভাবে কাজ করেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক কন্যা ছিলেন। অন্তর্দ্বন্দ্বকে উৎসাহিত করতেন, সুস্পষ্ট বক্তা ছিলেন। তাহলে এই যে আমরা চ্যাপ্টারটা পড়ছি, এর সোর্স কি? দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম, লেখিকা নিবেদিতা। এই বইটাতে 27টা চ্যাপ্টার আছে, আমরা পড়ছি 11 নম্বর চ্যাপ্টার, 1910 সালে যেটা লেখা। এই লেখার উৎসাহকে করে দিয়েছিল ইন্সপায়ার্ড শারদানন্দ মহাপ্রভু। যেমন দেখেছে তেমন লিখেছে। এই লেখাটা ভর্তি অক্সিমোরনে। কিছু উদাহরণ: সিঙ্গুলারলি ইনকমপ্লিট, দুটো বিপরীত শব্দ। অ্যাবস্ট্রাক্ট হাইলি ফিলোসফি, আশীর্বাদ অভিশাপ। নিবেদিতার ফ্লোচার্টটা দেখে নেবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নিবেদিতার ফ্লোচার্ট, কোথায় জন্মেছে, কিভাবে এসেছে, কি কাজ করেছে, নিবেদিতার ফ্লোচার্টটা দেখে নেওয়া হবে। শিষ্যদের দেওয়া স্বামী বিবেকানন্দের কিছু উপদেশ: আত্মাকে তৃপ্ত করতে হবে, ঘ্যান ঘ্যান করে মায়ের কাছে চাইলে হবে না, এমন কাজ করো, মেক হার লিসেন টু, এমন ভাবে প্রেয়ার করো যাতে মা সেটা শুনতে বাধ্য হয়। নিবেদিতা কে বলেছিল, এ চাইল্ড লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা শিশু যেমন করে ভাষা শেখে তেমনি ধর্ম শেখা বানিয়ে। আর মা কালী আর শিব এক। অ্যানিমাল স্যাক্রিফাইস করা যাবে না, কালীঘাটে বিদেশি বন্ধুদেরকে কিভাবে বসাতে হবে সেটা শিখিয়েছিল। আর ইগোইজমকে ধ্বংস করতে হবে, এটাও বলেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্ম জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন, এটা পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন। নলেজ অফ ট্রুথ, এটাই হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। ডেথ ইনএভিটেবল, 8 বছর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ সমাধি নিতে পারতেন, মানে গভীর জ্ঞানে যেতে পারতেন। এর মূল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি? অদ্বৈতবাদ, একটাই গড। জীবনের 3টে মূল মন্ত্র স্বামী বিবেকানন্দের: 1 ব্রহ্মজ্ঞান, 2 অদ্বৈত ফিলোসফি, 3 বেদ উপনিষদ। আর জীবনে ঘৃণা করতেন কি? স্কুইমিসনেস, খুঁতখুঁতানি, আর মিকোয়েজ, ন্যাকামি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি যাওয়ার সময় তার মৃত্যুর আগে কি ডেথ সম্বন্ধে কিভাবে বলেছিলেন, কর্নেল হেজের পোয়েম কিভাবে করেছিলেন, আর বলেছিলেন ধর্ম হলো ভাষার মতো। এ কথা স্বামী বিবেকানন্দের নয়, বলেছিলেন এটা আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে জেনেছি। মা কালীকে কিভাবে বর্ণনা করতেন? ভয়ঙ্করী, ডান হাতে আশীর্বাদ, বাঁ হাতে খড়গ। সবসময় মায়ের বাধ্য ছিলেন থাকতেন না, মাঝে মাঝেই ডিমান্ডই ছিলেন। হ্যাঁ, বাণী বন্দনায় ব্যস্ত থাকতো। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ আর স্বামী বিবেকানন্দের মধুর সম্পর্ক থাকলেও 6 বছর ধরে তাকে মা কালীর পূজা করাতে পারেনি। শেষ 2 বছরে যখন রামকৃষ্ণদেব সম্মত হয়েছিল, তারপর 6 মাস পর থেকেই রামকৃষ্ণদেবের গলার ক্যান্সার ধরা পড়েছিলেন। আর থ্যাঙ্কস ফর অ্যানাদার ডে, মানে আমাদের জীবন মৃত্যু, রাত্রে শুতে যাওয়ার সময় থ্যাঙ্কস ফর অ্যানাদার ডে বলতে হবে, কারণ শোয়ার পর আমরা উঠবো কিনা তার ঠিক নেই। হ্যাঁ, কতদিন আর বেঁচে থাকবো। রামকৃষ্ণ দেবী দেখলো তার শিষ্য কালী ভক্ত হলো, কিন্তু তার 2 বছরের মধ্যে মারা গেলেন এবং 6 মাসের বেশি আর তিনি দেখতে পারেননি। এত ভালো শিক্ষক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ছাত্রছাত্রীদের মনের ভাষা বুঝতেন। আর হাফ সলিলোকি, মানে নিজের মধ্যে স্বাগত করতেন যে বুঝতে পারলো কি না। ভয়েস অফ মাদার, স্যাম স্তোত্র, ছোট ছোট ভাবে সেগুলো ব্যাখ্যা করেছিলেন। ফ্লোচার্ট, বুক কি, সোর্স কি, ইন্সপিরেশন কি, এইগুলো গ্রুপে দিয়ে দিলাম, এইগুলো শেষে দেওয়া থাকবে, এইগুলো একে একে দেখে নেবে। ইন্ট্রোডাকশন একটা চ্যাপ্টার, টেরেবল 3টে চ্যাপ্টার, নো ডেভিল ওয়ার্শিপ 2টে চ্যাপ্টার, আ বর্ন এডুকেটর 4টে চ্যাপ্টার, কালি অ্যান্ড বেদান্ত একটা চ্যাপ্টার, দ্য ডেডিকেশন 7টা চ্যাপ্টার, দ্য ট্রাস্ট ক্যারিড একটা চ্যাপ্টার, দ্য প্লে অফ মাদার একটা চ্যাপ্টার। মোট 20টা প্যাসেজ নিয়ে এটা। all this was but a dream, স্বামী নিজের অভিজ্ঞতার বইয়ের পাতা উল্টে গেছেন। বইয়ের পাতা যেদিন শেষ হয়েছে, রেস্ট লাইক এ ওয়ারি চাইল্ড ইন মাদার। স্বামী বিবেকানন্দর স্বীকারোক্তি, আমি কালী পূজাকে ঘৃণা করতাম, 6 বছর দ্বন্দ্বের পর আমি মা কালীর ভক্ত হই, আর আমি বুঝেছি ঈশ্বর মা কালী আর মহাব্রহ্ম এক। মাঝে মাঝে ঈশ্বরের মধ্যে মহাব্রহ্ম মিশে যায়, আর মাঝে মাঝে মহাব্রহ্মের মধ্যে
মা কালী মিশে যায়। এটা তার পূর্বজন্মের, তার আত্মার উপরে নির্ভর করে। ওকে, গুড বাই, থ্যাংক ইউ।